Всем привет, привет, привет в этот вечер. Я DarkSoulin'ой, вас всех приветствую на нашем канале It's И сегодня у нас третья часть Шерлока Холмса на нашем канале. И, насколько я помню, 4 глава. Так, но сильно болтать я с вами не буду. Отправимся в занимательное путешествие к раскрытию таинственных дел. Так, насколько я помню, мы остановились на том, что здесь был какой-то взрыв, мы спасли людей. В общем-то, на этом мы остановились. И как таковая 4 глава, я так понимаю, еще у нас... А, нет, цепная реакция уже началась. Да. Пара-па-пам. Понеслась. Так. По возможности мы всех спасли. Узнать причину происшествия. Окей. Отправляемся. Так. Где оно было здесь? О, жесть, лошадка. Да, почему бы не зайти в огонь? А нет, не хочет, отказывается кто-то. Так, ага, вот с этим чуваком может быть можно? Нет. О, блин. A puddle of water and electricity. A deadly combination. Чувак, ой, их там двое. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, охранники, точнее, не охранники, а патрульные. Let me go. You're talking nonsense. Insulting a police constable, eh? That's quite enough. What's happening here, Constable? Mr. Holmes, this gentleman here is the fellow who built the scaffolding which collapsed and caused this accident. That ain't true. How were you hurt? This hammer hit me on the leg. How? It flew out from the scaffolding I put up. When the damn thing collapsed, the hammer flew out and cost me You leg. were standing over there at the time. Oh, aye. Yeah, that's right. So it would not have been possible for him to bring the scaffolding down, Constable? Perhaps it was poorly constructed. Oh, right. Yes, of course. And what made it fall? Perhaps it was you, waving around that rotten stick of yours. You'll wind up getting a taste of it if you carry on like this. One moment, Constable. The scaffolding here has been entirely dislodged. It is unlikely that this disaster could have been the fault of this gentleman. Allow me to inspect the area, and if you could possibly be of use, close off the surrounding section. Do not grant anyone access, nor allow them to leave. Is that quite clear? Absolutely, Mr. Holmes. This accident is a little unusual. I need to concentrate on the details. Интересно. I must include all the participants in the accident sequence. Восстановите порядок событий. А что от меня нужно? I've not seen a traffic accident like... My poor leg. Элементы найти. Интересно. A common phaeton. An uncommon location. Ух ты, что это было? А, что-то записалось. Ага, то есть верно. Выбрала. Celebratory bunting. Так. This cab was set on fire by the explosion at the lamp shop. The driver is dead. He was killed by the explosion. Лошадь в окне. Это вообще жесть. This horse was blinded by the flag, causing it to bolt into the window. The overturned lamps may well have caused the fire and explosion. Celebratory bunting. Ой, здесь A dead driver, человека придавило. another victim of the explosion. Жесть, конечно. Просто жесть. Так, еще одна телега. This jaunting car would be capable of traveling at great speed. Might I ask you some questions regarding the accident? It all happened so quickly. There was an explosion and my horse startled and threw me. Все было очень круто спланировано.
The pumpkins fell here after the sprung cart collided. An old sprung cart, which has seen better days. Good day to you, sir. Would you mind answering some questions? I'm investigating this accident. Are you the driver of this cart? Yeah. I was transporting vegetables from my farm to the London market. What can you tell me about the accident? I don't know. There was a collision, I felt the ground, I come over all dizzy. What did you collide with? That contraption up in front of me. He stopped all of a sudden, and I tried to avoid him, but I wasn't quick enough. Тут произошла авария, считай, между Do you have any idea what might этими have caused this повозками. cab to stop so sharply? No idea. То есть вот с чего нужно начинать. С того, что эта повозка остановилась. This technical cab was involved in this tragic accident. Тот, кто это придумал, был офигеть. The old gas просто. lamps in this square have been upgraded to electricity. Какой хитрый. Ах ты. Классненько. Так аккуратно. Вы серьезно? That's it. Здесь лежали щипчики. Ого-го. Теперь тут можно ходить. Ура! Так, здесь вода текла. Ну и ладно. Так, собственно, This mechanism самоустройство. played a part in the accident, I'm sure of it. Угу. Угу. Интересно. Так. Полетела тыква, свалила балку. Ага, свалила балку. Поехала эта штука, начала подниматься это. No, it wasn't like that. Как у нас балка держалась. Ладно, ага. Не могу понять. This Чё mechanism тыква-то played a делает? part in the accident, I'm sure. Тыква полетела. Ну, свалила балку, по идее. Немножечко непонятно. Ну, по идее, да. Так. Крутанулась эта штука. That's it. Вау. This carriage was struck by the scaffold when it fell. Обалдеть. У нас... Вот знаете, This пункт cab hit the назначения, scaffold когда and caused it смерть to все fall. планирует. Так и здесь. The rope holding the bunting was torn apart. A large section of it is now missing. The axe was catapulted by the scaffold and it Обалдеть. landed here. Так, ну и теперь на карту происшествия. Давайте I believe I've посмотрим. enough information about this accident. Круто. Now let's recreate the sequence of events. Так, восстановите порядок событий. Окей. А как же мне это сделать? А, круто. Очень классно. Нет. Так, что у нас было первым? Здесь было так. Проехала эта машина после этого.
Нет, не первым. Это было первым. Это было вторым. Так. Дальше случилось вот это. Ага. Ну да, по идее. Вероятно, так. 6. Нет. 7. 8. А, чёрт, должна быть. Да, 5. Произошел взрыв. Бахнула эту штуку. Свалились они. И электричество. That's it. Уху, шикарно, с первого The раза. technical cab's sudden halt caused this disaster, but the lamppost fell down afterwards. So why did the Слушайте, cab классно, stop? очень интересно. Так, определить причину. Ничего My хорошего poor больше не leg. скажете? Might I ask you some questions regarding the accident? Please, not now. I'm in Ещё. shock. Так, в итоге все произошло из-за этой There's a metal повозки. strap. Жесть. This crank has been turned. Да, именно так. Он открыт. Я еще в прошлый раз об этом это заметила. Так, а что у нас внутри? Записочка. Some kind of solvent. Paint, A piece remover. of fabric drenched in solvent. Опаньки, он попытался ограбить возницу. A tattoo. Классно, интересно. Rasco. Yes, I know him. He's a small-time local criminal. Неужели эта судьба такую шутку с ними сыграла? Ох. This man was killed by electricity, as shown by the distinct mark on his hand. Хлипкая лакрица, действительно. Почему бы об этом не сказать? A pneumatic hammer. Что в вашу маковку тут произошло? Some kind of solvent. A piece of fabric drenched in solvent. Что-то я здесь упустила. Some kind of solvent. Что же я упустила? Так, его мы осмотрели, эту штукенцию. Mud. Oof, smells bad. А? Все? A piece of fabric drenched in solvent. И ты не хочешь его взять, там, я не знаю, пощупать, понюхать. Ладненько, давай осмотрим сейчас возницу. Потому что ему Ага, а они дружбаны. Они, оказывается, кого-то другого прихлопнуть хотели. А, ну то есть в любом случае его бы мы не спасли. This man was armed with a revolver. Нормально. Webley, I suspect. Это немножечко радует. Кого-то хотели, ребятки, пришить. Да не вышло. Что с этой штукенцей это сделать? Some kind of... Это растворитель, да, я это уже поняла. Тряпушка пропитанная растворителем этим. Да, окей. Что я не вижу здесь?
что я должна найти? Да, ёлки-палки. Что у нас здесь есть хорошего? Так. Водителя и пассажира ударило током, но не из фонаря. Вопрос в том, откуда взялся ток. Внутри технического кэба обнаружено 2 трупа, у обоих есть татуировка. Вероятно, знак принадлежности к банде. Также у одного из них имеется револьвер, у второго татуировка на руке, имя Раск. This cab was painted recently. There is some text underneath the paint here. Это It'll be да. important. I'll need to find a way to remove this fresh paint. Понятно. Все, замечательно. Изи, как говорится. Да, давайте. Как же без этого? Нужно же поучаствовать, нажать на кнопочку. Все, думаю, замечательно. Все прекрасно. А, еще внизу надпись у нас есть. Electric Railways Company of London. Underground Electric Railways Company of London. Такс. Что же здесь в луже? Провод? There is some Серьезно? electrical wiring here beneath the manhole. О, ведьмачье зрение, ребята, ведьмачье зрение. Ого-го. Как же все хитро. И сейчас у окна будет какая-то кнопочка. Ого! Ни хрена себе. Текс. Что нам надо? Еще раз. Ага. Так. There's no space for this lockpick. Нам нужно, да, на 2 поднять. Так, значит, 4 подходящие. Вот это. Нет. Значит, 3 нам нужна. 3 вторых. Нет, тоже. По верхней мы проходим. Это та, которая 3, по 2 мы не проходим. Так, ага. Ништяк. Черт. А здесь должна быть 2 одинаковых. А нет, не 2 одинаковых. Так, ну 2, в принципе, подходит. Можно взять 3 вторых, наверное. Да. Отлично. Вот Not он. seen such a device before. Вот оно. Ух ты. Верное положение. Интересно.
это запускает ту лампочку. А это что делается? Как здорово. Красный. А это включает зеленый. Это в принципе запускает. Так, зеленая. Угу. Она запускает две штуки. Правильно я понимаю? Ага, лампочку вот тут по центру она запускает. С вот этими осталось разобраться. У них есть какая-то комбинация. Ага, если включать остальные, то тоже ничего не происходит. Не так. Нет, не оно. Нет, не оно. Это по умолчанию должно быть включено. Больше ничего тут нет. Ну, как перекидывать с одной обмотки на другую, я поняла. Здорово. А что от меня в итоге потребуется? Сейчас перекинется. А, да, сейчас не перекинется. Эта штукенция переключает. Ах, здорово. Ау. The electrical charge which affected the technical cab came from here. I can see the technical cab very well from here. Да все было подстроено, причем офигеть как. Хотя нет, возможно, именно вся ситуация оказалась случайной. Только вот этих вот хотели подставить. Женщинам теперь дозволено курить на публике. Так определил суд. Сегодня судья от Кокс постановил, не является более преступлением женское курение в общественном месте, по крайней мере в Лондоне. Затем он освободил от ответственности Мэри Тоулсон, Эдди Кастер и Эльзу Уоткин, 3 леди, которые были арестованы за курение на Трафальгарской площади. Да, миленько, миленько. Так, что здесь у нас еще хорошего есть? Винишко. A single glass containing traces of alcohol. An open bottle of cheap wine. Ну, очевидно, что преступник любит винишко. Все, больше нечего тут посмотреть, да? Жаль, жаль, я бы еще что-нибудь нашла. Так, ладно, потопали. К констеблям. Констебли. Констебли. Блин. Holmes, I was looking for you. I have an idea about the accident. Never mind. This one is murder. What? What? You? You're the murderer, Go eh? off your head. Are you sure, Holmes? Oh yes, a murder and an accident, because the killer, by electrocuting the cab, created this chaos. And so this multiple crash is now our great chance. Our great chance? Приключение. Of what, Holmes? The culprit could not have planned for this to happen, don't you see? And it is possible that he is still here due to the prompt arrival of the police. Now I see 5 men who could be our murderer. Let us take a look at the map. Интересно. Ах уж этот Шерлок Холмс. Не пострадал далеко от квартиры. Умышленно врезаться в шкафы. Водитель Кэма. Классно. Вот в каждой главе что-то новое, что-то интересное. Близко к квартире мог умышленно задеть подъемный механизм. Пострадал во время инцидента.
Нет, я на самом деле сразу подумала на этого чувака. Не пострадал. Может быть случайным прохожим. Собственно, вот этот чувак. Идеальное место. Батсон, а не являетесь ли вы подозреваемым? Так, где-то еще один должен быть. Йоу. Так. Человек находится в конце площади. Он пытался сбежать. Возможно, не хотел встречаться с полицией. Время включить электрические приборы и убежать. Ладно. Подозреваемый. Пока оставим так. Водитель, он участник аварии, не пострадал от взрыва. Возможно, потому что знал, где он произойдет. Нет. У него не было возможности. Находился на месте аварии. Он не подозреваемый. Я не думаю, что... Нет. Рабочий. Я думаю, что он жертва. А вот это слишком очевидно. А ну-ка, если принять. No, it wasn't like that. Ну, что поделать, ладно. Блин, ну он же злится и нервничает, вот этот. Хотя в таком хаосе на самом деле пробежать через всю улицу это очень сложно. Да, как же не хочется сделать тривиальные решения. I don't think so. Да. I should pay more attention to details. Ой. Подозреваем. No, it wasn't Нет? like that. Черт. Стоп, а мне нужно выбрать в принципе подозреваемых или... No, it wasn't like that. Я полагаю, нужно было сделать вот так. То есть не нужно мне пока что конкретные решения выводить. Это хорошо, потому что слишком много еще неизвестных факторов. Constable, I suspect 3 people here. Take them to Scotland Yard for questioning. As long as I don't leave empty-handed, all's good and well. I know that look, Holmes. Have you found something new? That's right. In order to trap the cab, the killer must have known the precise route it would take. Or even, that could suggest the cab must have set out not far from here, in this very street, perhaps. Remarkable. Holmes, I'm terribly sorry, but I must go to the hospital now to help tend to the wounded. Да не перебивай ты его, не перебивай. Our earlier discussion. А? Что за разговор серьезный? Я тоже не помню. Такс. Классно, так как классно. Так, сейчас, я так понимаю, только за счет допросов мы будем выезжать. Смерть от тока. Я надеюсь, эта глава на этом не закончится. Очень интересно узнать, что же будет дальше. Ah, Mr. Holmes, we have a slight problem. What happened? One of the suspects, Mr. Reginald Butcher, has escaped. It was after we asked him to put his belongings in the evidence room. I'm sorry. How did he escape? He hit me in the face. Took me by surprise, you know, otherwise Of course. That's all. Just before he left the yard, he shouted, "Sorry, I'll come back later." Sorry, I'll come back later. He could have said that without punching me. Is Inspector Lestrade here? No, he will be absent for a couple of days. Can we keep this incident between us? Чудесно, чудесно. Так, ну что же, пойдемте пообщаемся.
личные вещи осмотрим. Ага, то есть он сдал свои личные вещи. This pen is an expensive one, but it isn't new. Кто-то очень хотела быстро сказать. Трепетно относится к кому-то, судя по всему. Уважаемый мистер Батчер, это тот самый, кстати говоря, ваше повторяющееся отсутствие на работе и невыполнение ожидаемой нагрузки более недопустимы. Вы ответственны за ряд серьезных ошибок, исправлять которые пришлось вашим коллегам. Мы сожалеем по поводу сложившегося положения дел, поскольку вы всегда были образцовым сотрудником. Мы понимаем сложность вашей жизненной ситуации, однако, если вы не сумеете изменить ваше поведение в ближайшее время, мы будем вынуждены вас Reginald Butcher had problems with his job. The initials MB. А это что? У нас есть отличные новости. Пожалуйста, зайдите в нашу клинику как можно скорее, чтобы мы смогли их обсудить. This letter from yesterday perhaps explains why Butcher was in such a hurry. At any rate, I now have an exact address. Reginald Butcher is fond of sweets. Видимо, дочка. Так, ладно, поехали. Следующий подозреваемый. Whiskey. Of poor quality. Низкосортный Thick leather gloves. алкоголь. They're probably insulating. Murad. Quite a popular brand of cigarette. My life has changed thanks to Pastor Gordon and my faith. А это уже попахивает сектой. Бенджамин, сын мой, буду очень признателен, если ты присоединишься ко мне и поможешь провести следующий благотворительный обед, запланированный на воскресенье после службы. Твоя доброта всегда радует меня. Я знаю, что могу на тебя положиться. Помню, как в грехе началась твоя жизнь, ты чувствовал себя брошенным и одиноким в этом мире. Как ты ступил на криминальную тропу. Но ты нашел в себе силы, чтобы измениться. Ты стал хорошим человеком. Господь наш будет милостлив к тебе. Я всегда рад видеть тебя в нашей церкви, сын мой. A book. Karl Heinzen's 1848 Der Mord with a bookmark. Electrical wires. Зачем я вам да? Уважаемый мистер Гаррет, мы обязаны сообщить вам. Вот же люди ходят все время с письмецами какими-то. А? Обязаны сообщить вам, что несмотря на конфискацию вашего имущества, вы остались должны Вы остались должны крупную сумму. Рекомендуем вам связаться с нашим клиентским отделом как можно скорее. В противном случае мы будем вынуждены привлечь полицию. По крайней мере, у нас есть куда идти. И есть что узнавать. Если вам потребуется взорвать половину континента и утопить его в крови, чтобы уничтожить партию варваров, вы не должны терзаться ни сомнениями, ни совестью. Тот, кто не смог бы с восторгом пожертвовать собственной жизнью ради уничтожения миллионов варваров, не является истинным республиканцем. Поддерживаю, какая прозорливость. Интересно. Так, ладненько, мы сейчас куда-то поедем, насколько я понимаю. Да, есть госпиталь. И есть человечки, которые сидят нас и ждут. Ладненько, попробуем сейчас все-таки в дедуктивном методе что-то сложить. Ох, интересные нам личности попались, интересные. Трудная жизнь. Стал набожным человеком. Так. Был бандитом. Логично. Так. Томас Гаррет. Анархисты выступают против государства. И... Ага, Томас Гаррет тоже у нас. Ну, это же никак не связано. Ну, так, чтобы наверняка. Так, ну, кое-какая информация у нас есть, уже неплохо. И теперь поболтаем.
Но? А, морг. А нам же... Да, правда, зачем нам сюда? Please, escort this suspect for interrogation. Good day to you. My name is Sherlock Holmes, and I am assisting the police with their investigation. Нет, I'm Benjamin Fowler, and I was arrested by mistake. I swear it. You have not been arrested, Mr. Fowler. You are here as a witness. Oh, but I saw nothing. I swear. Let me go. Осмотрим его. Так. Ничем не примечательное лицо. Ага, это тот самый верующий бандитом, который... Курильщик. Курильщик. У него были сигареты, насколько я помню. Опаньки. А он, оказывается, в банде в той самой был. Верующий. Мы уже убедились. Работает руками. Что еще? Ого. Ничего так... А, у него нога просто сломана. Так, что я еще не увидела? Что я пропустила? А, то, что он пострадал. Портрет персонажа создан. Замечательно. Бенджамин Фоулер, 40 лет, рабочий, участвовал в работах по реконструкции статуи на площади, что объясняет его присутствие на месте происшествия, раненую ногу. Мистера Фоулера татуировка в виде собаки, знак панды, который он пытается скрыть. Желтые ногти выдают нам в нем заядлого курильщика. Он набожный человек. Но так себе на самом деле. Could you tell me what you were doing at the scene of the accident? I was working on the square's statue. I work for the council, I swear it. Do you ever work with electricity? Yes, sometimes. I repair electric lampposts, but I'm not a specialist. I swear it. It's new, isn't it? And complex and dangerous. I understand. Mr. Holmes, I know you're a great detective and you understand me, so please let me go. I know nothing, I swear... Yes, you swear it, I know. Mr. Fowler, does the name Rasco ring any bells with you? First time I ever heard it, I swear. Татуировочка. But your tattoo resembles his. You are in his gang, are you not? No. Да, конечно, It was a long time ago. I already forgot, I swear it. I just picked a few pockets for him when I was a young fellow. But I ain't proud of what I did. All my family, my parents, my brothers, dogs and cats all died when I was a lad. I wouldn't have survived otherwise. Печальненько как-то. Ладненько. Please, escort this suspect for interrogation. Следующий. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. Thomas Garrett. Why am I here? You are a witness to murder. Of course. Well, it wouldn't be the first time that the police jailed an innocent man in order to close a case. No one has been charged yet. Мне не нравится. Очень сильно не нравится. Давайте его осмотрим. Он болен. Однозначно. Ага, у нас анархист. Как это мило. А, отвратительно. Ну да, у него же провод был как раз. Так, все. Шикарненько. Так, Томас Гаррет, агрессивная личность, носит символ анархистов, не любит полицию, вероятно, власти вообще. Очевидно, он беден, его одежда старая и поношенная. Мистер Гаррет кашляет черной мокротой, что указывает на силикоз. Гаррет болен, характерный ожог на пальце свидетельствует о работе с электричеством. Did you perhaps see anything in particular during or after this disaster? Yes. I saw part of your bourgeoisie burn up and explode. It was spectacular. Why did you remain in the square? Why not seek shelter?
Like the rest of the sheep, да? there were some wounded comrades, workers. I wanted to help them. Какой молодец. You have a severe cough. Are you suffering? It's only a cold. Why not be honest with me? You are spitting up black Я что-то fluid. не то. Ah, well observed. Yes, I have enough coal dust in my lungs to fuel an entire London district. You were a miner then? Since the age of 13, yes. At the Newcastle mines. 15 years of hell. Those were bloody times. But now it's Жуть, over. конечно. I don't want to die in those holes like my father and my brothers did, in order to line the pockets of the rich. Do you have any electrical knowledge? How do you know about that? You a mind reader? There are electrical wires amongst your belongings. Clever. Yes. I teach electrics to my comrades, since I'm currently without Но на paid самом work. деле у него сейчас I'm минимальное self-taught. So we're not as dumb as you might количество think. связей с этой со And I всей don't want to ситуацией, work потому for что там bosses было, ну anyway. уж очень сильно подстроено все. Так, что же? Нам сейчас, домой. Нет, не домой. Нам сейчас в госпиталь с третьим нашим подозреваемым пообщаться нужно. Так, подработка. Должник банк. Фе? Ну и ладно. Банч Фоллера. Нет, это никак не связано. Задолжал крупную сумму. Да, в общем-то и нечего пока что связывать. Ну вот так. Электрическую ловушку для технического кэба устроил профессионал. Блин, ну это такие, на самом деле, еще непонятно, насколько он хорошо знает электричество. Ну пусть будет, допустим, пока что у него достаточно знаний. Но, честно, я думаю, это уж точно не он подстроил. Хотя, как показывает действительность, здесь легко можно допустить ошибку. I'm apparently in the children's ward. Ну, я думаю, что здесь так светло, несмотря на то, что больница так... I'm apparently in the children's ward. Не жутко. Так, ну да, дочка у него здесь. О, печально как. 12 лет. Mr. Reginald Butcher, I've come from Scotland Yard. Might we talk? All right, выглядит but not too приличненько. loudly. She's finally asleep. Is she your daughter? My pretty little Noel. She's very ill. Now look, Какое жуткое I'm sorry приспособление I на ran, самом деле. but I had to see Dr. Blowberry today, and the policeman wouldn't listen. Don't worry. I understand now. Так. Ну уж у кого, у него просто недосып с его желтыми глазами. Однозначно подарок дочери. Женат. Хо. Я думаю, что он был состоятельным, но всю денежку потратил на то, чтобы вылечить дочку. Женат, работает на железной дороге, страдает из-за болезни обожаемой дочери. Его обувь сияет, ее недавно чистили. Его жилет дорогой, но сильно изношен, что указывает на то, что Бетчер был состоятельным человеком. Мистер Бетчер любит дочь и не стыдится носить детский браслет для демонстрации своей привязанности. What do you do for a living, Mr. Butcher? I work at the office of the Underground Electric Railways Company. Еще Then одна you must be ниточка. familiar with electrical devices. I am indeed. Why do you ask? It is of no consequence, but tell me, what are the reasons behind the problems you're experiencing at work? Problems? What do you mean? Письмо с работы. You have already received a written warning. Yes.
I'm often late to work. My boss doesn't understand my situation. It's difficult since my daughter became ill. I see. Coincidentally, we found one of your company's cabs in the square where the accident occurred. Really? Why was it there? I have no idea. Do you? No. Достаточно много A week совпадений. ago we had a technical cab stolen, along with its tools. Do you think that could be the one? It's possible. Не повезло чуваку. Meryl's asleep. Так, видимо, что-то о дочери. Мы готовы предоставить услуги. На вас лежит ответственность за ее транспортировку, разумеется, со всеми мерами предосторожности из-за ее болезненного состояния. Помимо этого, вы должны будете оплатить все расходы по проживанию и лечению. В этом письме мы не можем назвать вам итоговую сумму. Она зависит от состояния здоровья вашей дочери, но предупреждаем, что Admission потребуется file at серьезные Karolinska затраты. University Hospital in Stockholm. Это A жена. young woman lost her life. Mr. Butcher's wife. О, печально как. В принципе, вот ему как раз таки особо и нечего терять выходит. Спросить? Ага. Can she be cured? It'll take a long time, but I'm confident that we'll win this fight. I Хотя can't bear нет, to think ему есть otherwise. что терять. Yes. It's probably just a question of Но money. ему могли What are you предложить. talking about? It's a question of willpower, and my daughter will win. Черт. I do hope so. Although the treatment at the Karolinska University Hospital is very expensive. Yeah, it's our only hope. Thanks to the good Dr. Blowberry, she finally has a bed. We're going out next week. It's our last chance. Do you have children? Yes. I have a daughter too. Грустно. We'd sacrifice our lives for our children, would we not? Yes. Of course, yes. Если ему предложили деньги, он мог. Так, вернемся на место происшествия. Грустно. Так, Реджинальд Бенджамин Форд. Еще одна ниточка. Так, татуировка. Реджинальд работал на компанию, поэтому вполне мог знать строение канализации. Еще одна ниточка. Так. Бенджамин Фоулер временами работает с электричеством, однако он не специалист, поэтому сомнительно, что он мог устроить смертельную ловушку. У Бенджамина Фоулера достаточно знания для ремонта фонарей, а значит, он мог устроить. Мог. Будем подозревать, точнее, изначально будем строить предположение, что они все могли. Знает, как работать с электричеством. Так, это его работа. Мог подстроить ловушку и активировать. Ну, пока пусть будет так. Сейчас посмотрим, какие еще улики будут нам попадаться. И уже на основе их возможно что-нибудь менять. Так, а ты, чувак? This is an absolute disaster. Следы? Mud. Oof. Smells bad. Fresh paint, but from something else. У них
были очень грязные ноги. There was a collision here. The technical cab collided and stopped here. The lock was forced. Отличненько. Сын Виктор. Во время сноса старого здания было обнаружено змеиное гнездо, ищущее сотнями извивающихся рептилий. Фу. Эти змеи завелись на дне колодца до того, как его осушили. В центре змеиного гнезда нашли скелет ребенка, чье падение в колодец оказалось роковым. Ужас какой. Действительно, на руках скелета сжимала красный кожаный портфель, практически разложившийся, за исключением полосы бумаги с четкой надписью: «Не смейте раскрывать заговор». Жуть какая, жуть. Грязь. Грязь. Окей, го дальше. Здесь больше ничего. Ничего. Ага, вот и, между прочим, анархист, может быть, заметен. Ага. Здесь у нас 3 замка. Неплохо, неплохо. Так. Что? Единичка. Да. 2/3, по идее. Так. Так. Так, теперь 3/3, тройка и 3/4, насколько я понимаю. Нет. Троечка. И... Нет, не это. 3/4. Да, елки-палки. Великолепно. A workshop. Saleable items are produced here. Mud. Oof. Smells bad. Логично, что здесь есть потайная дверца. It looks as though the carpet was placed here intentionally. Давайте вот отдвинем. То есть ты сейчас зашел на него, и все было нормально. An old access point to the sewers. An old access point to the sewers. Интересно. Что меня там может поджидать такое? Чё стоять? Чё ждать? Хер. Полезли, чувак. Надеюсь, останусь жива. Ага. Канализация. Так. Главное, вток сейчас тоже не вступить в электричество. Какой-нибудь. Так. И не заблудиться желательно. Я думаю, здесь тоже возможно. Хотя навряд ли. С другой стороны. Какой-то косяк сейчас будет, я уверена. Все капает, фи. Слишком тихо. Почему-то я себя чувствую сейчас в каком-то хорроре.
drill, the same as the one that we found in the tank. Окей. А чего тут у нас за дверь? Ага, дверь не открывается. Ну да, значит, вариантов других нет. Нужно ковыряться с этой штукенцией. Так, ну, полностью все сливаем. Я полагаю, все-таки не все нам нужно сливать. А нам локовые. О, какие вот безглиные. I'd better not go in there. А, вот эта штука, наверное, двигается, да? Ага, 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 ага. В грязную воду ты не полезешь, а на мокрый пол станешь нормально. Ну да, почему бы и нет? Стоять. Еще, полагаю, надо двигать. А, значит, соцсети. Ай-яй-яй-яй-яй. Красавчик. Ага. Снова нужно шаманить, но только теперь с этой стороны. Нет? Ну да, вон ту штукенцию нужно будет двигать. По трубам, видимо, мы не пройдем. Так, снова ладно, друзья. Всем большое спасибо. Закончу на этом на сегодня. Надеюсь, что вам будет интересно узнать продолжение. На такой интриги остановимся. Всем до встречи, всем пока-пока-пока.